Yes. Good morning, everyone. Good morning, madam. See, every time I can't tell you that, please mute yourself. Neeta, Saurabh, and Vitthal, mute yourself. Mute. Okay. So, what we had discussed in our last class? What we had discussed in our last class? Introduction. I told you that mute yourself. First, tell her in the voice mute, Madri. Geeta. Geeta, Neeta Patil, and Vitthal Chavan. Mute yourself. Neeta Patil. Okay, just we had gone through that introduction part for your investment management, right? How they will invest, what is the exact investment is, who will invest their money. Understood, everyone? Understood or not? Yes. Okay, today we will discuss the meaning and what are the objectives of investment. Okay, what is exact meaning of investment? See, investment is the employment of funds on assets with the aim of earning income or capital appreciation. See, just see that meaning. Investment is the employment of funds on assets with the aim of earning income or capital appreciation. In my last class only I told you that the people who are having that some extra money or some earnings or some savings, they are going to utilize that fund or they are going to earn something from that money. That earning something from that extra money is also called as a investment. Investment is nothing but employment of your funds. That is, employment means utilizing your savings or utilizing your extra income by investing on assets, or employment on funds on assets is nothing but investing your extra money or savings on various securities. It may be keeping your money in a bank as a FD or RD, or investing your money in stock market, or investing your money in LIC. LIC nothing but purchasing of mutual fund securities, purchasing of LIC corporations. Okay, monthly installment ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. That is called as investment on assets of with the aim of earning income or capital appreciation. See, earning income means
why we are employing our funds or why we are utilizing our savings to earn extra income from that money. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ನೀನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪಾಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಾಕರಲ್ಲಿ ಸೇಫಾಗಿ ಇಡೋ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಆ ಎಫ್ ಡಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು. ಎದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಇಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಈಗ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಈಗ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಾ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರೈಟ್. ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಜಾಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬಿಡಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1000 ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿರಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಆರ್ ಡಿ ಮಾಡಿಸೋದು? Guys, are understanding or not? Understanding or not? Understanding? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು, ವೈ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ವಿನಾಯಕ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ರೈಟ್? Okay, listen here carefully. See, investment, is my voice is clear to everyone? Is it my voice is clear or not? Okay, see, listen here, Vinayak. Investment, just try to read that sentence or try to understand that sentence. Investment is the employment of your funds on assets. Investment andre enu, it is a word or it is a activity or it is a role. What it will contain? Employment of your funds. Employment of your funds is nothing but utilizing your savings on assets. It may be ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನಿ ಅದ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಡ್ ಮನಿ ಅದ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 50,000 ಅದ, ಅದನ್ನ ಒಂದು 3 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅದ. ನೀವು ಮನಿ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 1,000 ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಆಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 ಅಮೌಂಟ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಆ 10,000 ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನದ ನಿಮ್ಗೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ 10,000 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗೋದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಆದರೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಒಂದು 20,000 ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20,000 ಆಯಿತು. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10,000 ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷನೂ 10,000 ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ? ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೇಸ್ ಇದಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ತೆಗಿಬೋದು, ಕಿರಾಣಾ ಶಾಪ್ ತೆಗಿಬೋದು, ಬೇಕ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಮನಿ ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಚರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾವುದೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಅಮೌಂಟ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ದ ಮನಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ amount through your savings is called as investment. That is nothing but employment of your funds. Employment of your funds ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಂಥ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಡೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರೀ? ಒಂದು 20,000 ಆಗೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಇಯರ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10,000 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ 1,000 ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು 10,000 ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 30,000 ಆಗುತ್ತೆ. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು 30,000 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇದೇ 30,000ನ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟರೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ?
ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 3% 10% ಒಂದು ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದು 3000 ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆ 30,000ನ 3 ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಇಡ್ತೀರಿ. ಸೊ 30,000 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ್ದು 3,000 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್? 30,000 plus 10,000. How much? Yes, 40,000. So your total earnings is now, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟದ ಈ ವರ್ಷ? 40,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಅದ. ಸೊ ನಿಮ್ದು 10,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಬಂತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? 10,000 extra. It is a earnings by you just employing your funds on assets. That is called investment. Now understood? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಡೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್? ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬೈ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಹೋಮ್ ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್, ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಏನು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮದು? ಇರುವಂಥ ಸೇವಿಂಗ್ಸಿಂದನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಗಾದರೂ ಹಾಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಇಡ್ರಿ. ಮಂತ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ನೀವು ಇರುವಂಥ ಅಮೌಂಟಿಂದನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದ 30,000 ಅಮೌಂಟ್, ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟು 40,000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Everyone understood the meaning of investment? Yes, the next last sentence is with the aim of earning income. Yes, ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮದು 30,000 ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ 30,000 ಇತ್ತು. ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮದು? 10,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 40,000 ಆಯಿತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಏನೇನೆ 30,000 ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನ. So that process is called as investment. Vinayak, understood? Vinayak, I am asking you. Okay, everyone understood? If anyone is having doubt, please raise your hands. Arjun, then Neeta Patil, then yes, Shreya. Yes, you 3 people are having doubt. What is the doubt? Ask me. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಅದ ಕೇಳ್ರಿ. What is the doubt, Neeta? Neeta and Shreya Patil. Shreya Dasha. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಅದ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ. Or do you want to repeat any sentence here? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾ, so no doubt. So
Understood everyone? What is the meaning of investment? So, shall we move to that next topic, objectives of investment? Next, Ogundri. Am I going speed? Explanation speed aglikatadri? No, is it okay? So, shall we move to the next one, that is objectives of investment? Okay. So, we will move to the next topic, that is objectives of investment or investment management. What are the main objectives are there? Objectives means why we have to go for the investment, why we want to earn, or why we have to utilize our savings. ಈಗ ನಮ್ದು ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ರೀ, ನಮ್ದು ಈಗ ಮಂತ್ಲಿ ಹೆಂಗೂ ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಇಯರ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ 10,000 ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 20,000 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 30,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್? ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಜಾಬ್, already we are having a business, by that business we are earning income. Why that much is not sufficient to us? No. Why we have to go for investment itself? ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಮ್ದು ಎಸ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಅವರ್ savings, or what are the benefits we can say? So the first main objectives of investment is maximizing the return. Yes, maximizing return means, see here, return is nothing but the profit earned by your savings. Understood? Illi maximizing the return is nothing but increasing your profit day by day. So ನೀವು yes, earning more profit is nothing but maximizing the return. ಈಗ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಅದು ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಫ್ ಡಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ಅಥವಾ 3 ಇಯರ್ಸು 5 ಇಯರ್ಸ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಎಫ್ ಡಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ if we consider today's world, it is a speedy word, we can say. Quick result we need. Immediate actions or immediate return ನಮಗೆ ಬೇಕು. So how we can maximize our return? ನಾವು ಈಗಿರುವಂಥ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನ ವಿತಿನ್ ಅ ಲೆಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆಗಿರುವಂಥ ಸೇವಿಂಗ್ಸಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. That is nothing but maximizing the return. See, maximizing return is nothing but through the investment we can increase our savings, or through the investment we can increase our profit. How we can increase our profit? ಯಾವ ರೀತಿ profit increase ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ? For that purpose we have to identify some of the securities which are earning or which are giving high yield to the investor. See here, yield is nothing but the return, high return or high profit to the investor. ಈಗ ಯಾವ ನಾವೀಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಈಗ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು 3 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10,000 ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಒಂದು 30,000 ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅದಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ 30,000ಗೆ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 10,000 ಅಥವಾ ಒಂದು 5,000 ಆಡಾಗಿ ಒಂದು 35,000 ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? So for that purpose we have to go for short term investment. Short term investment ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We can invest our money in the stock exchange by selecting the different or good kind of securities. ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವರಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್
Heard the name of Nifty and Sensex? Have you heard the name of Nifty and Sensex? Yes, heard. What is Nifty? No. Nifty ಮತ್ತೆ Sensex ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. See, stock market index, National Stock Exchange, that is NSE and BSE. NSE is different and BSE is different. That is National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange, we can say. See, Nifty andra see here, Nifty means it is nothing but top 50 companies will be operated in the stock exchange. Nifty andರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಟಾಪ್ 50 ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಈ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸೆಬಿದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 50 ಕಂಪ್ನೀಸ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ Sensex 20. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ, ಓಕೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 to 4 years ಅವ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಾನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಿಂತ ನಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಅಸೆಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿದ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಆನ್ ಟೈಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್, ದಟ್ ಸಿಬಿಲ್ ರೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 5. ಸಿಬಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು really, it is a organization which will give credit rating to the bank loan takers. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತೊಗೊಳಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಬಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ನಿ ನನಗೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ ಟೈಮ್, ನನಗೆ 5 yearsಗೆ ನಾನು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ದ 5 years ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ಮನಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾನು ನಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಸೆಬಿ ಆರ್ ದಟ್ ಸಿಬಿಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ rate 5 rate to me, the 5 star anta kodtare. The persons or the companies who are having a CIBIL rate as a 5, their companies will consider as the best companies. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಮನಿ ಟು ದಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಿಬಿಲ್ ರೇಟು 5 ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಟ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಲೋನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯುವರ್ ಮನಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆ ಥರ ಯಾವ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ನ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಟಾಪ್ 50 ಕಂಪ್ನೀಸ್ನ ಸೆಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಟಾಪ್ 50 ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಿಫ್ಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ದ ನಿಫ್ಟಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬೇಕು. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ LIC ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್. LIC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು FD ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ದಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು
ಈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ನಿಮ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಕು, ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಟರ್ನ್ನ ತಗೋಬೋದು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ through the help of the brokers or franchise we can purchase the shares of any company. ಈಗ ನನಗೆ ನಂಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಇರುವಂಥ 30,000 ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಒಂದು 15,000 ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಅರೌಂಡ್ 20,000 ಅಮೌಂಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 20,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 20,000 ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 2 years, up to completion of that period I won't get that 20,000 amount, right? 2 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ 20,000 ಅಮೌಂಟ್ ಪೂರ್ತಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ದವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ ನನಗೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆ ಎಫ್ ಡಿಗೆ ನನಗೆ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ 2 years. ಇದು ನಂಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇನ್ನು 10,000 ನನಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಆ 10,000 ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ದೋಸ್ 10,000 ಇನ್ ಅ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದಟ್ ಟು ಫಾರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಈ ನಿಫ್ಟಿ, BSE, NSE ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ರಿ, ದೋಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ, ಇಫ್ ಈ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಡೈಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿದು ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್? ನೋಡಿರಿ ಅದನ್ನ? I am asking you, how many of you have seen? Raise your hands. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿರಿ? Raise your hands. Poonam Joshi done. Arjun. Only 2 people. ಯಾಕ್ರಿ, ಯಾಕೆ ನೋಡಿಲ್ಲ? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರೋಲ್ಲ ರೀ. ಮತ್ತು ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್? ಉಳಿದವ್ರು ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ? ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಓಕೆ, ಲೀವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು see in the newspaper you can see that variations in the prices. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಅದರದ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೈಸಸ್, ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಈಗ ಟಾಟಾ ಅಥವಾ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿದು. ಈಗ ಈ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಡೇಟ್ ರೀ, 5/5/2021ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಒಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಅದೇ ಶೇರ್ ಮೇಲೆ, ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ರ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಥರ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ರೈಟ್? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ರಿ? ಇಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್,
ಸೊ ಅವಾಗ ಬಟ್ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಾಟ್ ಒನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಇದು ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ಲಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್, ಎಸ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅದ, ಓಕೆ. ಈ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದು ಈಗ ಇವತ್ತು 5/5/2021ಗೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡಿಗೆ, ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅರ್ನ್ 5,000 crore ಪ್ರಾಫಿಟ್, and in that 5,000 crore what we had did, we had given 2,000 crore as a dividend to the shareholders ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ as well as they had given interim dividend. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿದವರು, ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂದು 5,000 ಕೋಟಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಆಗೈತಾ, ಈ 5,000 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 1,000 ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡತ್ತೀವಿ. ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? at the middle of the year if any company is giving dividend to the shareholders, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. if a Reliance company announces that ನಾವು ಈ ವರ್ಷ 2,000 as our dividend to the shareholders by giving all the liabilities, by clearing all the liabilities, you want to equity shareholders ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು 2,000 crores ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ 2,000 crores ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಕತ್ತೀವಿ. and the company's profit margin is too high, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 2-3 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದಾವ, ಓಕೆ. ಈಗ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10%ಗಿಂತ 15% ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇವ 2 ಕಂಪ್ನಿ ಅದಾವ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ 10% ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು 15% ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಿದ್ದು 100 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ದು, ಈ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮ್ಯಾಗೆ ಒಬ್ರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಒಬ್ರು 15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಮೌಂಟ್? ಟು ಹೂಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್? ಯಾರು ನಿಮಗೆ 15 ರೂಪೀಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಈಗ 2 ಕಂಪ್ನಿ ಅದ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 15% ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲಾಸ್ ಒಳಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ನ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಕಂಪ್ನಿ ಲಾಸ್ನ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವು ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ 15% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡತ್ತದ, 15% ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ 100 ಜನ, ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು 10 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10 ಜನ ಬದಲು 15% ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 100 ಜನ ಬಂದು ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ನಿದವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ದಿನ 120 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, 20 ರೂಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, 5 ರೂಪೀಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ನೀವು 120 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ 115 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, 15 ರೂಪೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ 120 ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ 120 ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ 20 ರೂಪೀಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ 120 ರೂಪೀಸ್ಗೆ 1 ಶೇರ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಆ ಕಂಪ್ನಿದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಕಂಪ್ನಿ ಈಗ ಗುಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗದ, ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಟ್, ಯಾರು ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದೇ ಶೇರ್ನ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಡೇ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಬಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, 140 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮದು ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು 100 ರೂಪಾಯಿ, ಹೌದಾ? 100 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 40 ರೂಪೀಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ.
ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು 20 ರೂಪೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ 15 ರೂಪೀಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ನೀವು 140ಗೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟು ಬಂತು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಮೌಂಟು ಬಂತು, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಆಯಿತು. Shashikumar, intraday means we will discuss when the SEBI chapter will come. No, at that time we will discuss. Okay. Intraday and the within today itself they will settle their transaction. Ivatte purchase ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಅಂತ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಇಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 40 ರೂಪೀಸ್ ನೀವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ 15% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು 15 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು. 120 ರೂಪೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು 140 ರೂಪೀಸ್ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಶೇರ್ನ. ಸೊ 140 ರೂಪೀಸ್ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 40 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ 40 ರೂಪೀಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ಡ್ ಯುವರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಬರೀ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 20 ರೂಪೀಸ್ 120 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಅದನ್ನು ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಎವ್ರಿವನ್? Understood or not? All of you understood? Okay. Tell me this now, how you are feeling? Is it difficult or easy? The subject. Is it easy or difficult? Okay, it is a very interesting subject. Okay, this is an online class now, so at the beginning you will get some difficulties to understand. Later you will get to know. So each and everything. Yes, it is a new one. New terminologies are there. It will be difficult to you understand, but I will go slowly only. So for today this much is sufficient. Tomorrow we will discuss other objectives. Okay. Thank you.